안녕하세요. 오늘 수업하지요? 여기가 조금 어려운 파트예요. 문장은 어렵지 않은데 이게 좀 만드는 거라서 그 설명이 이미지가 잘 안 떠오를 거예요. 하여튼 make upright frames of acacia wood for the tabernacle. Each frame is to be 10 cubits long and a cubit and a half wide, with two projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way. 지금은 ark 있죠? 그 궤에다가 테스트모니 증언록, 하느님의 증언록, 계약서 그거를 넣게 지난번에 앞에서 아크를 만들었어요. 근데 이제 이 아크를 둘 성소를 만드는 거예요. 장면이. 그 성소를 한번 제가 보여드릴게요. 이렇게 생겼대요. 요렇게. 이게 성막인 거지, 성소. 태버나클. 요 안에다가 테스트모니를 넣는 거예요. 테스트모니. 그 다음에 요 하나하나를, 요 네모진 거 하나하나를 여기서 뭐라고 그러냐면 프레임이라고 했어요. 프레임. 이렇게. 한번 봅시다, 다시. 벽구조를 생각하시면서 make upright frames of acacia wood for the tabernacle. 그냥 make 만들어라. upright frames. 이렇게 똑바로 이렇게 세울 upright frames. 판을, 나무판. 이렇게 이 판을 만들어라. 널찍한 널판지를 만들어라. of acacia wood. 아카시아 나무로 널판지를 만들어라. 똑바로 세울. For the tabernacle. 그 성막을 지키기 위하여. Each frame. 그리고 하나하나의 성막은 그 널판지는 is to be 10 cubits long and a cubit and a half wide. 10큐비트 길이가 10큐비트고요. A cubit and a half 1.5 half wide 너비여야 돼요. With two projections set parallel to each other. 그리고 두 개의 그 돌출부가 있어야 돼요. 두 개의 돌출부가 있는 set. 그 두 개의 돌출부가 어떻게 돼 있냐면요. set parallel to each other. 서로 이렇게 마주보고 있는, 평행을 이루면서 마주보고 있는 그런 상태로 마주보고 있는 두 개의 돌출부를 갖고 있는 프레임을 만들어야 돼요. 그러니까 프레임에 이렇게 돌출부가 있는 거예요. 이렇게 돌출부가. 그래서 서로 이렇게 마주보고 있다니까 이렇게 되어 있겠죠. 평행을 이룬데 set parallel. Make all the frames of tabernacle in this way. 이렇게 모든 frames, 이렇게 널판지를 of the tabernacle, 성막을 지을 널판지를 이렇게 만들어라. In this way. 이런 방식으로. Make 20 frames for the south side of the tabernacle. 그리고 만드세요. 20개의 널판지를 만드세요. For the south side of the tabernacle. 그 성막의 남쪽 면을 위해서, 남쪽 면에 세울 널판지를 20개 만드세요. 그리고 make 40 silver bases. 그리고 silver bases to go under them. 2 bases for each frame, one under each projection. 그리고 40개의 은으로 된 bases, 받침대를 만드세요. 받침대, 베이스, 받침대를 만드세요. To go under them. 그 밑으로 들어갈. 그는 frames죠. frames. 그러니까 이 프레임을 세우면서 그 프레임 밑에 이렇게 받침을 놓는 거예요. 받침. 그 받침을 make 40 silver bases
20 프레임인데 40개의 실버 베이스를 만들어 놓은 거죠. To go under them. 그래가지고 2 bases for each frame. 2개씩 들어가는 거예요. 2개씩 그 받침대가 for each frame 각각의 그 널판지마다 one under each projection. 그 돌출부 바로 돌출부 아래에 하나씩 놓는 거예요. For the other side 그리고 다른 쪽 the north side of the 그 다른 쪽을 위해서 또 다른 쪽 반대편 마주보는 다른 쪽이죠. The north side of the tabernacle 아까 남쪽 했으니까 이번에는 성막의 북쪽 면을 위해서는 또다시 make 20 frames 20개의 널판지를 만드세요. 그리고 40 silver bases 40개의 은으로 된 받침대를 만드세요. 2 under each frame 그리고 2개는 그 각각의 그 널판지 아래에 놓이게 돼요. Make 6 frames 그리고 6개의 널판지를 만드세요. For the far end 그 끝 쪽으로 더 끝에 쪽으로 즉 the west end of the tabernacle 그 tabernacle 성막의 서쪽 끝을 위해서는 6개의 프레임을 만드세요. 이거 볼까요? 다시 그 그림 떠오르시게 사진이요? 사진 제가 이걸 찾았잖아요. 성막 여기서 보면은 이제 여기가 이게 북쪽 면이고 이쪽이 남쪽 면이라고 하면은 이 남쪽 면에 하나 둘 셋 넷 이렇게 해서 20개 여기 20개 그 다음에 여기가 이제 서쪽이라고 하면은 여기가 북쪽 같지만은 지금 사진을 이렇게 봐서 그렇지 이게 남북이고 이게 이제 하나가 서쪽이고죠. 서쪽 그다음 동쪽 이렇게 그래서 6개를 far end이라는 거는 이쪽에서 이 면에서 끝에 부분 저 끝에 부분에 놓게 세우게 6개의 널판지를 만들으라는 거죠. 이렇게 3개씩 그 얘기를 한 것 같아요. 성막을 그 테스티모니를 아크에다 넣고 그 아크를 성막에다 넣는 거예요. 성막이 꼭 텐트 같이 생겼네요. At these two corners, they must be double. Make 2 frames west end of the tabernacle and make 2 frames for the corners at the far end. 그리고 for the corners 그 모퉁이를 위해서는 2개의 널판지를 만드세요. At the far end 저 끝으로 at the far end 그 벽면 끝에 모퉁이를 위해서 쓰일 2개의 널판지를 만드세요. At these two corners 이 모퉁이 2개의 두 가운데에서는 they must be double 이 frames죠. they는 frames를 가리켜요. 그 널판지들은 must be double 이게 2개 겹쳐야 돼요. must be double 2겹이 돼야 돼요. 겹쳐야 돼요. From the bottom and all the way to the top and fitted into a single ring. Both shall be like that. 그래서 they must be double 이렇게 겹쳐야 되고 from the bottom 밑에서부터 all the way 쭉 위에까지 겹쳐야 돼요. 널판지를 겹쳐가지고 fitted into a single ring 하나의 고리에 fitted 끼워서 붙여야 돼요. 이렇게 연결시켜야 돼요. 그래서 both shall be 2개가 그렇게 like that 그렇게 돼야 돼요. 지금 So there will be 8 frames and 16 silver bases, 2 under each frame. 그래가지고 So there will be 그렇게 되면 8 frames 8개의 널판지가 있게 되는 거죠. And 16 silver bases 그리고 16개의 은 받침대가 있어야 돼요.
그 프레임을 받치는. 그리고 to 그 받침대는 두 개가 under each frame 각각 하나하나마다의 널판지 밑에 두 개의 받침대가 들어가요. Also make crossbars 또한 crossbars 가로로 놓을 가로대도 만드세요. of acacia wood로. 5 for the frames 그 널판지를 위해서 5개의 크로스바를 만드세요. 여기 5 crossbars 여기가 생략됐죠? 5 crossbars를 만드세요. On one side of the tabernacle 아까 on one side of the tabernacle 그랬으니까 남쪽 면, 북쪽 면 그 한쪽 사이드에 프레임이 20 프레임이 있잖아요. 20 프레임마다 크로스바스가 5개씩 있는 거예요. 크로스바스 그러니까 가로대가 5 for the frames crossbars 이게 크로스바는 아닌 것 같은 이게 크로스바인가? 이게 크로스바인가? 이게 가로대인데 이렇게 놓는 가로대인데 그걸 5개를 만들어라는 거죠. 5개. 근데 여기는 안 보이네요. 그죠? 크로스바스가 여기가 이제 밑에 이쪽에 프로젝션이 있었고 그 프로젝션 밑에다가 베이스를 2개씩 놨어요. 그 다음에 크로스바스를 만들어내는데 크로스바스가 이 위에다 이렇게 놓는 건지 밑에다 놓는 건지 세우는 건지 그건 모르겠는데 하여튼 이 그림만으로 볼 때는 잘 이해가 안 되네요. 하여튼 크로스바는 가로대예요. 크로스바를 만들어낸 거예요. Make crossbars of acacia wood로 5 crossbars 그것도 5개를 만들어낸 거죠. For the frames on one side of the tabernacle 그 성막의 한쪽 면에 놓일 그 널판지를 위해서 5개의 가로대를 만드세요. 이렇게 했어요. 그 다음에 5 for those on the other side 또 다른 쪽에 있는 those는 이거는 frames죠. 이건 frames를 가리켜요. 그 그 판을 위해서 나무판을 위해서 5개의 크로스바를 만드세요. 5 crossbars on the other side 다른 쪽에. 그리고 5 for the frames on the west 서쪽에 있는 프레임에도 5개의 크로스바를 만드세요. At the far end of the tabernacle tabernacle의 저 끝쪽 부분 tabernacle에서 끝부분 가운데 부분이 아니라 거기에 서쪽 면에 프레임을 위해서 5개의 크로스바를 만드세요. The center crossbar is to extend from end to end at the middle of the frames. 그리고 가운데 크로스바는 가운데 있는 그 가로대는 is to extend 뻗어야 돼요. From end to end 끝에서 끝에까지 at the middle of the frames 그 프레임의 가운데 부분에서 사실은 저도 고백하는데 이렇게 그 그림 아까 그림하고 이게 매치가 되는지 아닌지 저도 잘 모르겠어요. 그러니까 이거를 그 문장으로는 해석이 되는데 저도 잘 그림으로 잘 안 떠올라요. 아까 그 태브네클 그거를 설명하는 건데 그 태브네클하고 좀 뭔가 모양이 다른 것 같기도 해요. 이 설명을 보면 오버레이 하여튼 그냥 영어 문장만 해석하고 넘어갑시다. Overlay the frames with gold. 그리고 그 프레임이 아까 그 이런 널판지 같이 이렇게 생긴 나무 이렇게 된 거예요. frames. 그 프레임을 갖다가 with gold로 씌우란 얘기예요. overlay 씌우세요. overlay. and make gold rings. 그리고 금으로 고리를 만들어라는 거죠. to hold the crossbars 그 크로스바 가로대를 이렇게 연결시키기 위해서 그리고 also overlay the crossbars 그리고 그 크로스바스를 with gold로 다시 씌우세요. 그러니까 크로스바가 본래는 이렇게 있으면은 크로스바는 뭐냐면요. 본래는
이렇게 있다면 여기 크로스바예요. 이렇게 이게 크로스바. 이렇게 있으면 이 크로스바. 이게 크로스바예요. 가운데 있는 거 이렇게 크로스바인데 지금은 성막에서 보면은 이 프레임스 하나하나 만들고 여기에도 또 뭐가 바가 하나 있는데 이거는 크로스바라고 하지 않고 바라고만 하겠죠. 폴이라고 하겠죠. 크로스바는 여기를 이렇게 딱 놓는 게 위를 이렇게 밑에나 이런 식으로 옆으로 하는 게 크로스바인데 여기 뒤에서 제가 보여드린 사진에서는 크로스바가 모양이 안 보이네요. 하여튼 그렇게 치고 제가 그림을 잘못 찾았는지도 모르겠어요. Set up the tabernacle 이렇게 해가지고 set up 세워라 the tabernacle 그 성소를 according to the plan 계획에 따라서 shown you 너에게 보여준 계획에 따라서 on the mountain 산에서 너에게 보여진 계획에 따라서 shown you 따라서 set up the tabernacle 그 성소를 세워라. 여기까지 했습니다. 여기까지 하고 다음 주에 할게요. 왜냐면 다음 주에는 또 커튼 만드는 거가 나오고 여기까지가 성막 짓는 거였어요. 그다음에 이제 성막을 씌울 커튼을 다음 주에 만들어요. 그리고 빨리 이게 이 부분이 끝나가지고 우리가 한 챕터씩 나갈 수 있기를 바라고 있습니다. 저는 이거는 너무 그러니까 내용이 그냥 설명해도 그래서 그냥 간단하게 짧게 그냥